할렐루야. 반갑습니다. 38년 전입니다. 제가 사곡 살 때 뜨겁게 기도하던 상목에 새벽 예배, 수요 예배, 철야 예배 뜨겁게 기도하던 그 신앙이 아프리카 우간다에서도 여러 가지 죽을 고비가 많았지만 또 견디게 해준 신앙이 아니었나 생각합니다. 추석 전인데 또 오후에 이렇게 오신 분들은 아주 특별한 분이신 것 같아요. 예? 아니신가? 얼굴 보시니까 아주 특별하신 분들만 오신 것 확실합니다. 여러분들은 특별한 사람입니다. 왜냐하면 상무교회 역사가 아주 깊기 때문에 그렇습니다. 100주년 기념관 내려가 보니까 그때 쓰던 강대상이 있더라고요. 그 옆에 강대상 바로 옆에 제가 차지하던 자리입니다. 목사님 바로 옆에 목사님 침을 튀기면 그 침 받아 먹으면 하나님의 훌륭한 일꾼이 된다. 그 말씀을 들어가지고 부흥회 때마다 여기 제일 먼저 1시간 전에 자리를 잡고 있던 그 강대상이 기억이 납니다. 저를 소개하면 저는 고아처럼 자랐습니다. 그런데 사곡 살 때 우리 유승만 집사님 어머니 권사님이 저를 항상 봉출아 기도해야 된대 그러면서 저를 이끌고 상무교회로 오게 하셨습니다. 그 신앙 때문에 지금까지 견뎠고 저는 금호원고 졸업과 동시에 직업군인 10년 하고 그 다음에 배재대학교 영문학과를 다니고 이렇게 총신 공부하고 이렇게 대전에서 부목사 10년 하고 또 개척 목회도 한 10년 했습니다. 개척 목회 진짜 힘들더라고요. 그러면서 하나님께서 기도하기를 하나님 이왕 쓰실 것 같으면 남들이 가기 싫어하는 곳에 저를 보내달라고 기도했습니다. 남들이 하기 싫어하는 것, 남들이 정말로 가기 싫어하는 곳에 저를 써주시라고. 그랬더니 우간다로 가라고. 많은 사람이 간다 이거 우간다가 아니더라고요. 가보니까 너무너무 열악하고 제 아내하고 저하고 제 아내가 이제 거기 우간다 그 고아들과 같이 지내거든요. 제가 고아처럼 자랐기 때문에 고아들 한 250명 같이 또 집에서도 이렇게 케어하고 있는데 그들과 같이 살다 보니까 그 지역이 바로 에이즈가 가장 많은 지역이에요. 그리고 말라리아로 제가 부임해가지고 주일학과 애들이 한 7명이 죽었습니다. 말라리아로 죽고 장티푸스 물이 안 좋으니까 죽고 그리고 에이즈로 죽고 이렇게 열악한 환경인데도 불구하고 저와 제 아내는 잘 견디고 있습니다. 그 신앙의 뿌리가 어딘가 했더니 어렵고 힘들 때마다 사경을 헤맬 때마다 상목위에서 기도했지. 상목위에서 그 뜨거운 은혜를 받았지. 그 신앙 가지고 지금까지 견뎌왔습니다. 감사합니다, 권사님. 할렐루야. 충청도 분은 집에 가서 아멘 하신다는데 요즘 제천에 제 아내가 충주거든요. 충주 사람도 집에 가서 아멘 안 하시더라고. 현장에서 아멘 하시더라고. 여러분들로 그런 은혜가 있기를 축원합니다. 왜냐하면 여러분들은 특별한 사람이니까요. 하나님이 불러주시고 은혜 주시고 지금까지 지켜주시고 보호하여 주신 그 장본인이 바로 여러분들이니까요. 바로 저희니까요. 할렐루야. 감사합니다. 큰 힘이 됩니다. 오늘 영상을 잠깐 보실 텐데요. 이 아이들은 저와 같이 지내는 고아 같은 아이들입니다. 그런데 고아 같지 않는 얼굴 표정에 너무너무 행복하고 너무너무 그 은혜가 감사하고 이 복음성가인데요. 제가 키우는 아이 중에 한 명이 복음 가수가 있어요.
그 제목이 뭐냐면 예수가 답이다. 한번 따라해 보실까요? 예수가 답이다. 예, 어떻게 손이 없으시나? 예수가 답이다. 예, 영어하고 우간다 언어가 섞였어요. 그 결론은 뭐라고요? 할렐루야. 영안 있는 사람은 아마 성령의 불도 보이실 겁니다. 할렐루야. 예, 방송실 준비됐나요? 예, 잠깐 보겠습니다. I turn up the vibe in the church. I turn up the vibe every way with a song of praise. I turn up the vibe in the church. I turn up the vibe every way with a song of praise. My story, yeah. Jesus, you change my story. No worry, yeah. You bless me day by day. My story, yeah. Jesus, you change my story. No worry, yeah. You bless me day by day. Sing for Jesus. I sing dance for Jesus, yeah, yeah, sing for Jesus. Oh na na, yegwe katonda wange, amanyi jemvudde wange. Mukama ontabiride, okumye bakadde bange. Yeah, listening to anything, Mukama you give me everything. Your love is amazing, you sing a lamb on a limousine. I turn up the vibe in the church, I turn up the vibe everywhere with a song of praise. I turn up the vibe in the church, I turn up the vibe everywhere with a song of praise. My story, yeah. Jesus, you change my story. No worry, yeah. You bless me day by day. My story, yeah. Jesus, you change my story. No worry, yeah. You bless me day by day. In the book of life, write me down. You lift me up and keep me strong. You're my medicine, my confidence, my provider and defender. Yeah. Asante sana, blessing for blessing, kindness and mercy. Epole yalama, I receive the anointing, healing and mercy. Asante sana, blessing for blessing, kindness and mercy. Epole yalama, I receive the anointing, healing and mercy. I turn up the vibe in the church. I turn up the vibe everywhere with a song of praise. I turn up the vibe in the church. I turn up the vibe everywhere with a song of praise. My story, yeah. Jesus, you change my story. No worry, yeah. You bless me day by day. My story, yeah. Jesus, you change my story. No worry, yeah. You bless me day by day. What gospel vibe? Sing for Jesus. I sing dance for Jesus. Yeah, yeah. Sing for Jesus. Oh na na, oh na na na. Asante sana, blessing for blessing, kindness and mercy. Epole yalama, I receive the anointing, healing and mercy. My story, yeah. Jesus, you change my story. No worry, yeah. You bless me day by day. My story, yeah. Jesus, you change my story. No worry, yeah. You bless me day by day. Sammy Kid, I've done the composition. Promote gospel vibe. 할렐루야. 예, 얼굴이 밝죠? 예, 어떻게 대답이 적으시네. 얼굴이 천사 같죠? 예, 할렐루야. 예. 우리 아이들은 태어나자마자 고합니다. 왜냐하면 한 여인이 보통 9명에서 10명, 12명을 낳거든요. 그런데 그 아버지가 아기를 놓으면 아기 양육을 하기 위해서 돈을 벌러 갑니다. 돈을 벌러 갔다가 또 거기서 다른 여자를 만납니다. 그럼 또 아이가 생기면 또 그 아이를 위해서 다른 데 직장 가든지 돈 벌러 가든지 노동을 하든지 농사를 하든지 갑니다. 가는 곳곳마다 이 씨를 뿌립니다. 이 씨가 문제, 씨가. 그러니까 에이즈가 심하고요. 아이들이 먹을 게 없고 결국은 물도 안 좋기 때문에 장티푸스로 말라리아로 일찍 죽습니다. 보통 평균 수명이 40 초반입니다.
여러분 40 이상 사신 분들은 회개하시기 바랍니다. 네? 하나님이 특별한 사명을 주셨는데 오늘 제목이 뭐예요? 마지막이 가까이 왔으니. 마지막이 가까이 왔습니다. 여러분 내일 일은 난 모르잖아요. 하나님이 부르시면 언제든지 가야 되는데 중요한 것은 내가 지금 하나님이 쓰시는 자리에 있으라는 거죠. 하나님이 기뻐하시는 자리에 내가 있어야 된다는 겁니다. 오늘 말씀으로 돌아가 보겠습니다. 베드로전서 4장 7절을 가지고 이 시대에 우리가 어떻게 살아야 되는가? 이제 마지막 때에 하나님의 사람으로서, 믿음의 사람으로서 우리 상목교의 기둥, 상목교의 우리 권사님, 장로님, 우리 집사님, 모든 청년들, 학생, 주일학교 아이들까지 우리가 지금 어떻게 살아야 되는가를 분명하게 하나님께서 말씀하고 계십니다. 지난주에 처음 왔는데 우리 목사님 말씀이 막 메시지가 얼마나 센지 저 뒤에 있는데 막 바바바바 오시더라고요. 저만 뜨거운 건가요? 저만 뜨거운. 우리 목사님과 장로님 반갑게 맞아주셔서 너무너무 감사드리고 제가 중고등부 때 우리 선생님 감사드립니다. 목요일에 왔는데 너무너무 마음이 편해가지고 여기 보지 마세요. 이거는 우간다 국기입니다. 혹시 모를까봐 우간다 이거 아무나 다는 거 아니에요. 제 우간다 한국 대사에서 대사님께서 주는 특별 하사품입니다. 그래서 우간다 대통령 궁에 갈 때 이거 탁 달면 어깨에 힘이 들어가고 우리 한국 사람의 위상이 아프리카뿐만 아니라 온 세계 속에 하나님의 역사가 일어나고 있습니다. 누구를 통하여서요? 우리 상목에 후원하고 기도하시는 여러분들과 현장에 계시는 선교사님, 우리 탄자니아에 계신 선교사님 얼마나 고생합니까? 남들이 가기 싫어하는 곳에 갔다니까요. 제발 좀 믿어주세요. 제발 좀. 남들이 안 가려고 안 걸 몸부림치는 곳이 어디라고요? 아프리카예요. 아프리카. 참 한번 와보셔야 하는데 이거. 예? 우리 좀 신청하세요. 탄자니아. 뭐 돈이 문제입니까? 지금 마지막이 가까이 왔는데. 가든 안 가든 여러분 분명히 기억해야 될 것은 하나님이 쓰시는 자리에 있어야 됩니다. 요동하지 마시고 좌절하지 마시고 분명히 이 자리를 지키고 나가야 됩니다. 여러분 베드로 시대의 마지막이 뭐예요? 로마 군대의 폭정과 로마 정권의 핍박으로 불시험을 당했습니다. 불시험 아시잖아요. 가로등처럼 곱게 매달려 거기다가 교인들을 묶어놓고 화형을 치르는 불시험. 그 마지막 때잖아요. 현대에 와서 불시험이 뭡니까? 여러분들을 유혹하는 사단의 이단의 세력에 또 유혹하는 세력에 우리는 넘어가서는 아니 됩니다. 반드시 굳게 서서 하나님이 기뻐하시는 자리에 있을 것이다. 하나님이 기뻐하시는 일을 내가 해야 될 것이다. 그런 각오가 있어야 됩니다. 각오. 제발 여러분 제발 다짐하시고 결단하시고. 오늘 오신 분 특별한 사람이잖아요. 특별하신 분이잖아요. 이 오후 시간에 왜 여기 오셨습니까? 추석 전인데. 오늘 말씀으로 돌아가 보면 마지막 때에 첫째로 정신을 차리라고 합니다. 7절 첫 번째 절에 정신을 따라합시다. 정신을 차리자. 옆 사람 보고 말씀해. 정신을 차리세요. 정신을 차리세요. 이 정신을 차리자 그 원어를 보니까 be clear mind입니다. be clear mind. 더 깊이 나가가지고요. hold your soul이라고 합니다. 무슨 뜻이냐? 너의 믿음을 지키라는 겁니다. 여러분이 앉아있는 이 자리 지키라는 거예요. 이 사탄 마귀 귀신들은 어떻게 하면 이 상목회를 분열시킬까? 어떻게 하면 여러분들을 깨칠까? 어떻게 하면 여러분 가정을 분열시킬까? 지금 바라고 있는 시대에 정신을 차리고 이것은 사단의 계략이구나. 여러분들이 깨닫고 여러분들이 대처해야 됩니다.
아, 이 자리를 지켜야 되는구나. 내가 섬기는 이 자리, 내가 충성하는 이 자리, 남들이 알아주든 안 알아주든 이 자리를 지키리라. 왜냐하면 나를 위해 죽으신 예수님께서 십자가에서 피 흘리시면서 그 자리를 지켰기 때문에 그렇습니다. 내가 죽어야 할 그 자리에 예수님께서 피 흘려 죽으셨기 때문에 그 은혜의 빚진 자로서 여러분들이 앉아있는 이 자리, 봉사하시는 그 자리, 섬기시는 그 자리, 내가 죽을지언정 지키리라. 그런 다짐이 있어야 됩니다. 할렐루야. 여러분 보세요. 생각해 보세요. 한국교회 교회가 많습니다. 구미에도 교회가 많습니다. 목사님들이 많습니다. 그러나 내 교회는 하나입니다. 내 아버지는 하나입니다. 내 집도 하나입니다. 내 목자도 하나예요. 여러분 착각하지 마세요. 아하, 다른 교회 가면 되지, 유튜브 보면 되지. 아니에요. 내 영혼의 목자는 한 분이시요, 내 영혼의 교회는 하나입니다. 그러므로 예수 그리스도는 나의 영원하신 구세주이십니다. 할렐루야. 베드로가 마지막에 그랬잖아요. 거꾸로 매달리겠더라고. 예수님을 몇 번이나 부인했어요? 3번이나 부인했어요. 나는 바로 죽을 자격이 없다. 나를 거꾸로 매달아라. 그 베드로의 고백이 마지막 죽기 전에 하는 말이 3번 시인하는 거예요. 나의 구주 예수여, 나의 구주 예수여, 나의 구주 예수여. 마지막 3마디 3번 시인하고 죽었다는 그 사설이 있습니다. 왜냐하면 자기 평생에 예수님을 3번 부인했거든요. 그 수제자라고 하는 그 베드로마저도 나는 저 사람을 모르다. I don't know him. I don't know Jesus. I don't know this man. I don't know. 그 죄책감이 평생 자기를 누르는 거예요. 그래서 저는 우간다 목회할 때 꼭 그럽니다. All together raise your hand. Shall we confess 3 times? Say follow me. My Savior Jesus. 3번을 외칩니다. 여러분 같이 한번 해볼까요? 전부 손을 올리시고, 혹시라도 이곳에 예수를 나의 구주로 고백하지 않은 분들도 손을 드시면 좋겠습니다. 여러분 예수님이 나의 구주 맞으시죠? 예, 그러시면 한번 따라합시다. 나의 구주 예수여, 나의 구주 예수여, 나의 구주 예수여. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 저에게 너무너무 많은 간증이 있습니다. 우간다에 에이즈 걸린 자, 병 들린 자, 환자들, 말라리아 죽어가는 자들도 제가 말합니다. Shall you confess 3 times? Jesus my Savior. 귀신 들린 자들도요, 나의 구주 예수 부르니까 귀신이 떠나가고 있습니다. 병든 자가 치유받고 있습니다. 예수 그리스도 이름에 능력이 있습니다. 왜 나에게 능력 주셨는데 사용하지 못하니까, 어디에 쓸 줄 모르니까. 여러분 힘들고 어려울 때마다 나의 구주 예수 외쳐보세요. 여러분 집안에서, 사업대에서, 직장대에서 어디든지 간에 첫 문을 열 때도 나의 구주 예수여, 오늘도 영광 받아 주시옵소서. 주님만이 나의 구주이십니다. 나는 주님밖에 없습니다. 주님이 나의 답입니다. 내가 누리면 무엇을 더 누리고, 내가 사면 더 무엇을 더 사겠습니까? 얼마나 더 편하려고 그러십니까? 여러분 통장에 1억 있으면 평안합니까? 10억 있으면 평안합니까? 여러분 차가 좋을수록 평안합니까? 우간다에 한번 오세요. 탄자니아 한번 오세요. 열악하기 짱이 없습니다. 2번째로 하나님께서 지금 말씀하십니다. 근신하라고 되어 있습니다. 한번 따라합시다. 근신하라. 예, 자기 가슴을 좀 치면서 근신하자. 예, 근신하자의 셀프 컨트롤이거든요. 그 원어를 깊이 들어가 보니까 2가지가 나오는데, 자기 관리. 내 믿음 관리 잘해라. 내 신앙 관리 잘해라.
믿음 생활과 신앙 관리 잘하잖아요. 하나님께서 책임져 주십니다. 하나님께서 인도하십니다. 왜 걱정하십니까? 왜 우울하십니까? 우리는 우울할 자격이 없어요. 할렐루야. 우리는 걱정할 자격이 없어요. 그분이 이미 해결해 주셨기 때문에 그렇습니다. 두 번째로는 물질 관리예요. 물질을 흘려보냈어요. 저도 교회 건축하다가 다쳐서 왔는데 제천의 어느 시골교회에서 오래되신 연로하신 분이 유언을 남겼습니다. 장례해서 그 기금이 나오면 1,000만 원을 우간다에 보내서 교회를 지라고. 그분 이름이 순금입니다. 그래서 우간다 그 지역이 카잔시인데 카잔시 순금교회로 건축을 하다가 한 90% 됐습니다. 하다가 제가 넘어지는 바람에 이렇게 치료받아 왔습니다. 하나님께서는 여러분들의 물질을 흘려보내야 됩니다. 여러분들이 가지고 있으면 썩게 돼 있고 요즘 왜 그렇게 이게 여보세요? 검찰 뭐 경찰입니다. 뭐 보이스 피싱인가요? 왜 그렇게 많이 온지 모르겠어요. 우리 청년들도 그렇고요. 우리나라에 작년에 보러 1조 원이 날아갔대. 아하, 그 돈을 우간다에 보내주면 전 국민이 평안하게 먹고 살 텐데. 여러분 정신 차리세요. 근신하세요. 감동을 주시는 대로 그냥 헌금하세요. 그냥 흘려보내시면 하나님께서 여러분들의 물질을, 여러분들의 건강을 책임져 주십니다. 왜 걱정하십니까? 왜 우울하십니까? 왜 좌절하십니까? 우리는 행복할 수밖에 없습니다. 예수님이 계시기 때문에, 나의 하나님이 모든 것을 해결해 주셨기 때문에. 세 번째로 기도하라 되어 있습니다. 여러분, 기도는 무엇일까요? 사도행전 1장에 보면 방언의 기도가 나오고요. 또 더 나아가서 그 사도행전의 120문도가 성령을 기다렸잖아요. 성령을. 그래서 우리 총신대 그 도서관에 가보면 방언에 대한 논문이 한 100개가 있습니다. 제가 방언에 대해서 굉장히 연구를 많이 했습니다. 총신대 가봐서 방언에서도 제가 연구를 해보니까 두 가지가 있습니다. Foreign language. 뭐예요? 여러분 기도를 한전히 하다 막 영어나 일본어나 포르투갈어나 아프리카 언어가 나왔다. 그럼 그 지역에 가야 됩니다. 여러분 혹시 중에 막 기도하는데 막 뭉카샤라카라비 니베르고 쪼르클라그리 그러면 그 나라에 가야 됩니다. 네? 혹시 계시나요? 아무도 안 올라가네. 큰일 났네 이거. 와야 되는데 간다 이거. 두 번째는 스트로그 방언입니다. 남들이 알아듣지 못하는 방언. 저희 방언은 거저줄이 잘해줄이 또줄입니다. 거저줄이 잘해줄이 또줄이. 거저줄이 잘해줄 또 우리 거저줄이 줄이 줄이 방언입니다. 줄이. 제 딸이 이름을 붙였어요. 거저줄이 잘해줄이 방언. 아빠는 거저줄이 잘해줄이 방언이라. 그리고 우간다 가서 막 주는 거예요. 우리 아이들에게. 먹을 것도 주고 신발도 주고 가방도 주고 막 줍니다. 제가 파송받은 교회가 서울 대림동 hin돌교회입니다. 거기서 91년도부터 우간다를 선교하고 그곳에 사역을 하고 있는데 역사가 오래됐습니다. 그곳에서 사역하면서 깨달은 게 있습니다. 어디에 있든지 무엇을 하든지 하나님은 나와 함께 하시는구나. 내가 무엇을 하든지 어디를 가든지 wherever you go, whatever you do. 한번 따라해 보실까요? Wherever you go, whatever you do. 이거 잘하시는 분은 영어권으로 오셔야 되는데 저도 영어를 못했습니다. 근데 구미중학교 다니다가 금호중학교로 전학 가가지고 그 영어 선생님을 잘 만났어요. 영어 선생님이 봉출아 너는 영어를 잘한대. 너 영어 쪽으로 가야 되겠대. 그때 예언을 하셨어 그분이. 야 그분은 교회도 안 다녀요. 너는 영어 쪽으로 가야 되겠대. 너 영어를 억수로 잘하네. 그래가지고 지금은 뭐 별로지만 하여튼 우간다에서 행복하게 제가 영어로 설교하면 옆에 이제 파스타가 우간다어로 통역하고 또 아까 보시면 이제 키스와힐리어 아프리카는 키스와힐리를 많이 쓰잖아요. 키스와힐리도 그렇게 쓰고 있습니다.
오늘 결론인데요. 기도는 수시로 하는 겁니다. 무시로 하는 겁니다. 예배 때만 하는 게 아니에요. 물론 예배 때 와서 기도하고 간절하면서 그 말씀을 붙들고 목사님의 말씀을 붙잡고 문에서 나아가면서 여러분 집에서 무엇을 하는 그 말씀을 되새기며 기도하며 그 말씀에 열매가 맺히게 해달라고 기도하셔야 됩니다. 우리 상목교를 하나님 이 구미의 영혼들을 책임지는 교회로 사용하여 주시옵소서. 기도하셔야 됩니다. 지금은 영적 전쟁터예요. 기도하지 않으면 무너집니다. 가정이 무너집니다. 사업장이 무너집니다. 여러분 공동체가 무너집니다. 기도하시기 바랍니다. 방언으로 해서 됩니다. 우리 합동측 목사님 방언을 많이 하시는 거 아시죠? 예전에는 막 방언 못 하겠거든요. 드럼도 못 치게 하고 뭐 했는데 요즘은 더 많이 하시더라고요. 거저 주리 잘해 주리 또 주리 주리. 여러분 저는 또 마지막일지도 모릅니다. 왜냐하면 또 마지막 가까이 왔기 때문에. 혹시 여러분들 중에서도 저와의 만남이 마지막이 될 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 여러분들은 주님이 부르시는 그날까지 예수 그리스도와 손을 잡으시고 승리하시고 잘했다 칭찬받는 여러분 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다.